तोर इच्छा पूर्ण हो तो कर्म संसिद्ध हो आम भक्ति को दृढ़ कर समर्पण को वर्धित कर पथ ज्योतिर्मय कर अंतर आंबेमानित से परम अधीश्वर रूप प्रतिष्ठा करुचु तू जपरी सकल पृथ्वीर परम अधीश्वर हो पार आंभ मानकर वाक्य एवं अज्ञानाच्छन्न ताहाକୁ आलोकित कर आंभ मानकर अभिप्सा एवं मलिन ताहाକୁ शुद्ध कर आंभ मानकर कर्म एवं असमर्थ ताहाକୁ सामर्थ्य युक्त कर हे भगवान ए पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाକୁ बासगृह କରିଛି अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ही ताକୁ दूर କରିପାରୁ आस प्रकाश हो कर्म तोर संसिद्ध हो कर्म तोर संसिद्ध हो परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्य जननी श्री मां चरण कमल मोर गभीर अंतर कृतज्ञता जनाई पाखे निवेदन करी प्रणाम करी कृतज्ञतार सहित प्रणाम करी तांको निवेदन करुच्ची प्रार्थना करुच्ची से आमर ए कार्यक्रम उपस्थित रही श्रोता वक्ता उभय को ए जटिल ग्रंथर अर्थ अर्थांतर कर बुझेवाई सहायक होगापाई प्रार्थना करुच्ची कारण माँ को बिना सावित्री आउ कहीं कहीपर सावित्री जदि जड़े भावुव मुझे अर्थ कर कहीदेवी मोर किसी साहाय्य दरकार नहीं सी ठीक रास्तार जापर पश्चात जदि माँ थे माँ सब कर मन कर व्यक्ति हुए तो ताहले ये जिनस सत्य हो पारे व्यक्ति कदापि निजर समस्त जिनस को छाड़ी कहीपरनी मु सावित्री कहीपर से आम माँ को निरंतर प्रार्थना करवा आपण आम पाखे उपस्थित रही परोक्षरे आमको सावित्री बुझे सहायता कर गत थर जो शेष भाग जहाँ थिला सेठू आम आरंभ करवा as if she knows not facts or hawks of truth. The hawks she keeps, the kernel throws away. कौन एटा बुझौची जैसे दी एसेयर्स स्टोन सही इंद्रियों को वर्तमान से कसटी पथर भली व्यवहार करे ऊपर वाक्यटा ए बुलक एफडी इन दी काट सेउट करिवे सेठू हबो हां हाउ बुलक एफडी इन दी काट ऑफ प्रूवन फैक्ट सेउट हबो हां ठीक है आउ टे आगु मुझे देखई दूची सुस्पष्ट प्रत्यक्ष परिदृष्ट घटनावली एक प्रभु और दास किए ये जो रिजन कथा आम कहूँ विचार बुद्धि कथा कहूँ से विचार बुद्धि ए मास्टर एंड ए स्लेव दुईटी शब्द परस्पर विरोधाभास प्रत्यक्ष करुच्ची सुस्पष्ट प्रत्यक्ष परिदृश्य घटनावली दि फेनोमेना जहाँ आम आखि खोलिले देखुचे जो फेनोमेना जो घटनावली सब घटुची तार से एक प्रभु एवं एक दास विभ्रांतिकर दृष्टिर पथ सब उपरे
से भ्रमणरत होता है अथवा दृष्टिपात करे गोटे स्थिरीकृत यांत्रिक जगत उपरे जहाँ सबू ताहारी पाई तार जंत्रावली द्वारा निर्मित होता है। ये कहुच्छी विभ्रांतिकर दृष्टिर पथ सबू उपरे से भ्रमणरत होता है। से मीन्स रीजन विचार बुद्धि। विचार बुद्धि कौन करे घटनावली से प्रभु होता है गोटे गोटे जगार जो जिनसा आम बुझीपु से बुझे पार्टी से मास्टर रीजन जो जिनसा बुझे पार्टी से मास्टर जो जिनसा बुझे न पार्टी डाउट छाड़ी दूसरी से स्लेव सबू जिनस रीजन बुझे पारे किसी जिनस को से परिष्कार करी कहे आउ किसी जिनस रही जाए पश्चात जहाँ को से छुई पारे ना से क्षेत्र में से परिदृष्ट घटनावली जो घटनावली सब आम सामने घटे से दी प्रकार कथा हुए आम जहाँ को देखू तार पश्चात गोटे शक्ति थाए गोटे घटना घटला फ्लाइट जाऊला एवं फ्लाइट जाइए गोटे मेडिकल हॉस्पिटल भितर पड़ला से मले सब ये घटना किंतु या पश्चात गोटे रहस्य अच्छे जो रहस्य विचार बुद्धि जानीपे ना से क्षेत्र में इट बिकम्स स्लेव जो जिनस गुड़ाक से जाने से हुए एक मास्टर जड़े जाऊला स्कूटर रे से गोटे कुकुरटे आसीगला कि गाईटे आसीगला मरीगला पड़गला से मरीगला या से बुझेदब विचार बुद्धि एमती हबार एमती सी आसला पड़गला कार भूल कार भांति कि बुझेदब अर्थात एक कथा बुझेबारे सी है मास्टर किंतु या पश्चात जो कारण रही या पश्चात गोटे किसी कारण अच्छी जो लोक या द्वारा मृत्यु लाभ कला से मृत्युर पश्चात गोटे किसी कारण रही से कारण टाक ये देखे पारे इट बिकम्स स्लेव सी ट्राभल्स ऑन द रोड्स ऑफ द एयरिंग साइट फल कौन हुए से भ्रमणरत होता है कोठे विभ्रांतिकर दृष्टि रीजन जो कथा गुड़ाक सब कहे जो बाट देकर से कथा प्रकाश करे से गुड़ाक सब विभ्रांतिकर दृष्टि विभ्रांतिकर दृष्टि से देखिक कहे जो से मास्टर बोली विचार करे विभ्रांतिकर दृष्टि पथर ऊपर से भ्रमण होता है भ्रमणरत था से गुड़ाक ही से कहता है से गुड़ाक ही देखुता है और लुक्स अपन ए सेट मेकानिकल वर्ल्ड आहरी से कौन करे एक मेकानिकल वर्ल्ड केमती है दृष्टिपात करे गोटे स्थिरीकृत यांत्रिक जगत मेकानिकल कौन होची ना मेसीन रो गोटे स्विच मारिले स्टार्ट हो जाउची किए ताको करची जंत्र चालित हो जाए जंत्रटा हो जाए सेमती एवं से भावुची ये जगत गोटे जंत्र चालित मेसीन भाया चली आप आगू देखिए यार कौन चालक ना ये गोटे सेम चली रीजन देखे तार कारण है यार पश्चात सत्य घटना को रीजन जानीपे ना रीजन रो से क्षमता नहीं ये बाह्य घटना बड़ी पश्चात सत्य भितर प्रवेश करने से कौन करे ताकू विभ्रांतिकर सब देखा जाए एवं दृष्टिपात करे गोटे स्थिरीकृत यांत्रिक जंत्रिक जगत जंत्र भाया चलती जमीक सूर्य उदय होती अस्त होती राति होती दिन होती चंदा आसुच्च
ତାରାଗଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଗାଡିଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଚଲେଇଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଏସବୁ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଦେଖେ ରିଜନ ଦେଖେ looks upon a set of mechanical world constructed for her by her instruments ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ରିଜନ କହେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହାରି ପାଇଁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ତା ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ କିଏ ରିଜନ ର ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ କିଏ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ କିଏ କାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଦେଖିକିରି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଶୁଣିକିରି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଏବଂ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଯୋଉ ହଉଛି ତାର ଯନ୍ତ୍ର ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାହାରି ପାଇଁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ନିର୍ମିତ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କରେ ତାହାରି ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ରିଜନ ପାଇଁ A bullock yoked in the cart of proven facts, she drags huge knowledge bells through matter's dust to reach utilities immense bazaar. ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଦିଆହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ପରୋକ୍ଷ ଭାବ ଦିଆଗଲା ଇମେଜ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ବୁଲାକ କଣ କରେ କାର୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋଭନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡା ଅଛି ସେଥିରେ ଯିଏ ଚାଳକ ଶୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବଳଦକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଶଗଡ଼ ଟାଣୁଛି ତାକୁ ଜଣେ ଅଡେଇବା ଦରକାର ପଡୁନି କୁଆଡେ ଯିବ କହିବା ଦରକାର ପଡୁନି ସେ ତ ଶୋଇଯାଇଛି ଯିଏ କହିବ କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ତାର ଚାଲି ହିଁ ଥାଏ କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡା ଭିତରେ ପଡିଛି ସେଇ ଦଣ୍ଡା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଭନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବଳଦ ଜାଣିଛି ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ମୁଁ ଯିବି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରୁଭନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବଳଦ ଜାଣିଛି କାର୍ଟ ଜାଣିଛି ଶଗଡ଼ଟା ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ଯିବ ଆଉ ତାର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ବାଟରେ ସେ ଚାଲେ ତାକୁ କିଏ ନ କହୁ ସେ ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲେ ସେଇଭଳିଆ ସୁପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟର ଶକଟ ଯୋଚା ଯାଇଥିବା ଏକ ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଭଳି ସେ ସୁପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ କୋଉଟା ନା ସେ ଦଣ୍ଡାଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡାଟା ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାଇଛି ଏମିତି ହିଁ ଯିବ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ଧାରା ରିଜନ ସେଇଭଳିଆ ସୁପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏ ସଂସାର ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଭାବେ ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ଡ୍ରାଗ ସେୟାର ନଲେଜ ବେଲ୍ସ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାଟର ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିଜନ ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମହାଜନର ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବୋଝ ରିଜନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ବୋଝ ଧରିଥାଏ ନଲେଜ ବେଲ୍ସ ଜ୍ଞାନର ବୋଝ ଶଗଡ଼ ଯେମିତି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ ଧରିକିରି ଚାଲେ ଗୁଡାଏ ଓଜନିଆ ଜିନିଷକୁ ଧରିକିରି ଚାଲେ ଏବଂ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଡଷ୍ଟ ଶଗଡ଼ଟେ ଯେମିତି ଚାଲେ ସେ ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡାରେ ତାର ଡଷ୍ଟ ଭିତରେ ରିଜନ କଣ କରେ ଏ ଜଡର ମହାଜଡର ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମହାଜଡକୁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାରଣ ଜଡ ଭିତରେ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଟା ହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଗୋଟେ ଧୂଳି ଭଳି ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତା ଭିତର ଦେଇ ରିଜନ ଟାଣିଥାଏ ଶଗଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡାଟା ଯୋଉ ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡାଟା ଯାଉଛି ସେ ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡାଟା ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଏ ବାଟେ ହିଁ ଶଗଡ଼ ଯିବ ରିଜନ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲେ ଯଦିଓ ସେ ଧରିଥାଏ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତା ଭିତରେ ନଲେଜ ବେଲ ସବୁ ତା ଶଗଡ଼ରେ ଲଦା ହେଇଥାଏ ତଥାପି ସେ ସେଇ ଧାରାରେ ଚାଲେ ସେ ବାଟେ ଚାଲେ ଟୁ ରିଚ୍ ୟୁଟିଲିଟିସ୍ ଇମେନ୍ସ ବଜାର ଶଗଡ଼ଟା କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଶଗଡ଼ଟା କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ଏବେ ଦଣ୍ଡାଟା ସରିବ ଏବଂ ସେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯାଉଛି ରିଜନ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ କରୁଛି ୟୁଟିଲିଟିସ୍ ଇମେନ୍ସ ବଜାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାର ବିଶାଳ ବିପଣୀରେ
ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନତାର ବିଶାଳ ବିପଣୀ, ଯୋଉ ବିପଣୀଟା ଯୋଉ ବଜାରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ସେଇ ବଜାର, କୋଉ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚେ ଶଗଡ଼ ନା ଯୋଉଠି ଥାଏ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଠି ବଜାର ଅଛି ସେଇଠି ଶଗଡ଼ଟା ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ସେମିତି ରିଜନ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି କଣ କଲେ ପ୍ରୟୋଜନତା ବିଶାଳ ବିପନ୍ନ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ପ୍ରୟୋଜନତାକୁ ନେଇକିରି ରିଜନ ବିଚାର କରେ ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଯାଏ ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରସ ଡଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଏ ଟୁ ରିଚ୍ ଇଟ ଲିଷ୍ଟ କଲ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଇମେଜ ରିଜନ କାରବାରର, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟାଏ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି apprentice she has grown to her old grooves। apprentice କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାନବିଶ, ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ apprentice କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାନବିଶ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନବିଶ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ apprentice ହେଉଛି, has grown, ସିଏ ଗୋଟେ apprentice ଶିକ୍ଷାନବିଶ ହୋଇ ଉଠିଛି to her old grooves, ପୁରାତନ ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ। ଓଲ୍ଡ ଡ୍ରୁଜ ମାନେ ପୁରାତନ ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଏକ ପୁରାତନ ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ହୋଇଛି। An added sense is her seeking's arbiter। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କରାଯାଉଛି। ରିଜନ କଣ କରେ, ରିଜନ କଣ କରେ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କଣ କରେ, ତାର ସହାୟକ ହେଉଛି ତାର ସନ୍ଧାନର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରକ। ସନ୍ଧାନର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରକ ହଉଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ରିଜନର ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ତାର ସନ୍ଧାନର କ୍ଷମତା। ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ? ଏଇଡେଡ ସେନ୍ସ, ଏକ ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର ସନ୍ଧାନର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରକ। ରିଜନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, ସନ୍ଧାନ କରେ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ କରିକିରି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହେ। ପୁରାତନ କର୍ମର ଶିକ୍ଷାନବିଶ ହେଇକି ସନ୍ଧାନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିଜନ କହେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଠିକ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ତାର ସନ୍ଧାନର କ୍ଷମତା ପାତ୍ର ତାର ବିଚାର କିଏ କରେ? ରିଜନର ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଠିକ ବୋଲି କିଏ ବିଚାର କରେ? କିଏ ବିଚାର କରେ? ସନ୍ଧାନର କ୍ଷମତା ପାତ୍ର ବିଚାରକ। ଏକ ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏକ ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇଡେଡ ସେନ୍ସ, ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମର ଯେତିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ରହିଛି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ସେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାର କ୍ଷମତା ବିଚାରକ। ରିଜନ ଗୋଟେ କାରଣ କହିଲା, ସେଇ କାରଣଟା ଠିକ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବ କେମିତି? ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, କାନରେ ଶୁଣିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି, ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାର ବିଚାରକ। ସେମାନେ ବିଚାର କରି କହିବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇଏ ରିଜନ ଯାହା କହୁଛି ସେଠି। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମେଜ ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ରିଜନକୁ, ଯୋଉ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ, ମଣିଷ ସମାଜ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ବା ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ତା ଭିତର ଦେଇକିରି ଆମେ ସଂସାରକୁ ଜାଣୁଛୁ ବୋଲିକିରି ରିଜନ ଭିତର ଦେଇକିରି ବିଚାରକ ମାନେ କହନ୍ତି, ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ଦର୍ଶନ ତତ୍ଵ ତା ଭିତରୁ ବାହାରେ, ଏଭଳି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରେ। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ରିଜନ ଅଛି, ସେଇ ରିଜନକୁ କଣ ହୁଏ? as if she knows not facts or hawks of the truth।
ये गोटे इमेज आसला ये रिजन को जोटा को आम सबुठारु गुरुत्व कर उच्चरे बसईचु श्री अरविंद एठे जो वर्णना कर रिजन को संपूर्ण रूपे मनर निम्न स्तर जिनस तेणु से विशेष किसी करें कि आमर तो आउ किसी उपाय नहीं आउ तो किसी उद्भावन है आउ तो कौटे आम पहुंची पारे आम से साधना करनु तेणु आम रिजन भितर रो जिते बुद्धिवादी रिजन को लेकर ही नाना प्रकार सब जिनस बाहर कर रिजन जहाँ कह सत्य बोली प्रमाणित करने केते ग्रंथ जो लिखाई तार सीमा नहीं से सत्य जेपरी से जाने ना से तथ्य सबू सत्यर खोपा बोली जो तथ्य गुड़ा को लेकर से रिजन कहे यहाँ सत्य जो तथ्य गुड़ा को लेकर रिजन कहे यहाँ सत्य से लोकटा स्कूटर रे जाऊला गाईटे ता सामना को पलि आसला पलि आसवर से बाड़ होकर पड़गला ता हेड इंजुरी हो गला से मरीगला एगुड़ाक सब कौन एगुड़ाक कौन एगुड़ा हूँ तथ्य जहाँ घटी फैक्ट ए तथ्य को लेकर ये तथ्य गुड़ाक हूँ तार सब खोलपा तार कारण टी भितर रही शस से कारण भितर को रिजन जापर ना एवं से खोलपा भितर से रही शसटी रिजन कौन करे ता भितर थिबा रहस्य को शस को बाहर फोपाड़ी देला फोपाड़ी देकरी से कौन करे ये जो बाहर घटना बळीटा को लेकर ही ताकू नाना प्रकार विचार बुद्धि अमुक समक करी न होइतिले सेटा हेई नथंता एवं कार भूल कौन होची विचारक मंडली बसवे इनक्वारी हम इनक्वारी बसिक ये सब जिते जहाँ क्रियाकलाप रिजन करे ये सब जाक केवल बाहर तथ्य को लेकर यार पश्चात गोटे रहस्य अच्छे से कथा सी बुझीपार गोटे लोक गोटे स्वामी गोटे स्त्री को गभीर भाव में भल पाए परस्पर परस्पर को भल पाती सब हमें हठात दिन एमती घटना घटे से स्त्री सुइसाइड करे कि पलाए कौन करे से कौन करे हठात कौन करे हठात से मरी जाए एठी आम रिजन कौन कहू ना तार एमती घटला से कला असंतुष्ट थिला अमुक थिला समुक थिला कि पश्चात जो कारणटा अच्छी से स्वामी पश्चात जो कारण अच्छी स्त्री पश्चात जो कारण अच्छी कौन से घटना घटला से जिनस रिजन कही पारे ना तेणु ये कौन करे से पुराना जिनस धरिकी सब कार्य करे से कौन करे ये घटना बड़ी को लेकर हास यहाँ चक्षु यहाँ खोलपा से खोलपाटी को धरिक नाना विचार करी विचारक मंडली बसती इनक्वारी करती सब देखती किंतु ये खोलपार पश्चात जो शसटी अच्छी जो विशेष मंजीटी अच्छी से मंजी को फोपाड़ी दिए रिजन से मंजी को फोपाड़ी दिए कहीं घटना घटला तार पश्चात अच्छी रिजन जापर ना रिजन से क्षमता ना तेणु से शस को फोपाड़ी दिए कह यहाँ तो कारण से कौन मिल खोलपा को ही से रखे शस को फोपाड़ी दिए कौ कारण घटला से शस्यटा को फोपाड़ी दिए An ancient wisdom fades into the past. The age's faith becomes an idle tale. God passes out of the awakened thought. An old discarded dream needs no more. Only she seeks mechanic nature's keys. ये आउ गोटे इमेज एठे दियाला जेते प्रकार इमेज एठे व्यवहार करा हिजी सबू रिजन रो दुर्बलता विचार बुद्धिर दुर्बलता विचार बुद्धिर अक्षमता विचार बुद्धिर विषय रे
ଯେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡାଏ ଇମେଜ ଦେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ମଣିଷ ଚେତନାରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ସେ ତାର କ୍ଷମତା କେତେ କମ, ସେ କେତେ ନିମ୍ନରେ ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଇମେଜ ଦେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏନସିଏଣ୍ଟ wisdom fades into a past, ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅତୀତ ମଧ୍ୟକୁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଜ୍ଞା, ପ୍ରାଚୀନରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲା ୟାକୁ ଜାଣିବାର, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆକୁ wisdom ଥିଲା ତାକୁ ଜାଣିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଜାଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେ ଜଣେ ସାଧକ ପାଖକୁ ଜଣେ ଋଷି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ପଚାରେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର କାହିଁକି ଘଟିଲା, ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିଲି, କାହିଁକି ଘଟିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ସିଏ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ରିଜନଟି କହେ। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଏନସିଏଣ୍ଟ wisdom ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ଗୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଫେଡ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅତୀତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅତୀତରେ ରହିଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକିରି କିଛି କହିପାରିବନି କି ତାକୁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଟା ହେଲା ତ ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା ଆଉ କଣ ରିଜନ ଥିବ, କାହିଁ କଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଜଣା ଯାଇ ପାରନ୍ତା ସତ୍ୟ କଣ, ସିଏ ବିଲୀନ ହେଇଯାଇଛି ତଳେ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ନିରର୍ଥକ ଗାଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ, ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ କଥାକୁ କହନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ। ସାଧକ ମାନେ ଯୋଉ କଥାକୁ କହନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସିଏ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଇ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଏଜସ୍ ଫେଥ୍ becomes an idle tale, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ରିଜନ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରେନି, ତେଣୁ ଗପରେ ପରିଣତ। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଋଷି ଦେଖିଲା, ସେ କାରଣଟା ଏଇଆ ଅଛି, ଛାଡ ହଉ, ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ, ତାର କୌଣସି କାରଣ ତ ଜଣା ପଡୁନି, ସିଏ କଣ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ, ସେ ଗଲା ପଛକୁ, ଏଇ କାରଣରୁ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଋଷି କଣ ଜାଣି, ସେ କଣ କହିବେ, ସେ ଜ୍ଞାନ କଣ କହିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରିଜନରେ ସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା କହିକି ତାକୁ ଉଡେଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରୁ ରହିଛି ସେ ନିରର୍ଥକ ଗାଥା, ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଉଡେଇ ଦିଏ, ଗାଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜାଗରିତ ଚିନ୍ତାରୁ ଭଗବାନ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଗଡ ପାସେସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭେକେଣ୍ଟ ଥଟ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗରିତ ଚିନ୍ତାଟା ଆସେ, ଏ ଜାଗରିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ଭଗବତ ତତ୍ଵ ବୁଝାଯାଏ। ଯୋଉ ଭଗବତ ତତ୍ଵକୁ ଧରିଲେ ସତ୍ୟଟା ଜଣା ପଡନ୍ତା, ଏ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଘଟଣାବଳୀର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟାକୁ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା, ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଏଥିରୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚାର ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ୟା କରେ। An old discarded dream needed a new born. ସତେ ଯେପରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପୁରାତନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, ଯାହାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଏ ପୁରାତନ ସ୍ୱପ୍ନ? ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବଂ ସତେ ଯେପରି ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏକ ପୁରାତନ, ସେ ମାନେ କିଏ ଏଇଠି? ଦି ଏଭେକେଣ୍ଟ ଥଟ୍, ଦି ଏଜସ୍ ଫେଥ୍। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ନିରର୍ଥକ ମନ ହୁଏ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦିଏ। ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପୁରାତନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଏ ତ କାରଣ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, ରିଜନ ତ କିଛି କରିପାରୁନି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଜାଣି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ପୁରାତନ କେବଳ ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଚାବି ସବୁ। ରିଜନ କଣ କରେ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଚାବି, କୋଉ ଚାବିଟାକୁ ଖୋଲିଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କାରଣ ଜାଣିପାରିବ, ରିଜନ କେବଳ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଚାବିଟି ରିଜନ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ରିଜନ ଜାଣିପାରୁନି। ରିଜନ କହୁଛି ୟା ହିଁ ସତ୍ୟ, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ କହେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଏଥିରେ ଗଲଥର ଇଏଟା ସରିଲା। ୟା ପରେ ଆମର ଆସିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଏ ରିଜନକୁ ନେଇକିରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପଚାରିବି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଟା କଣ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଟିକେ କହିଲେ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ହଁ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ରିଜନ ଜାଣିପାରୁନି ତାର ସେ କିଏ ଆକୁ ଚଳଉଛି। ସେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା। ନ ବୁଝୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାତିଟିଏ ଆସୁଛି, ଆଉ ଥରେ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା। ରିଜନ କହେ ଏଇଟା ହିଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରିଜିନ କହେ। ଏଇରାକ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁଇଚ ଟେ ମାରିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଗାଡିଟା ଚାଲିଲା, ଇଏ ହଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଚଳଉଛି। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ରିଜିନ ହଁ କହେ। ହଁ, ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ସେଇଟା। ସେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା। ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ରହସ୍ୟକୁ ରିଜନ ଯାଇପାରେନି। ଜାଣିପାରିନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲି। ସେ କେବଳ ବାହାର ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ଯାହା ବିଚାର କରେ, ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ବସନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି ଘଟେ, ଅମକ କରେ ସମକ କରେ। ତା ହୁଁ। ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଲୋକ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଜନ୍ମର କାରଣ ଅଛି। ସିଏ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇକିରି ଆଣିଲା, ତାର ବି ଗୋଟେ ଜନ୍ମର କାରଣ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷ ଯୋଡି ହେଇକିରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟେ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସଂସାରକୁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସେ। କାହିଁକି ଆସେ? ନା ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ପରମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ପରାତ୍ପର ପରମ ଯିଏ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଏ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ବିକାଶ କରିକରି ଚାଲେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଥିଓରିରେ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା। କାରଣଟା ରିଜନ ଜାଣିଛି କି? ନା ଏ ଜାଣିନି। କଥା ରିଜନ ଜାଣିନି। ନା। ରିଜନ ଏ କଥା ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଆ ଭିତରକୁ ପଶେନି ସେ ରିଜନ। ହୁଁ। ସିଏ ବି ଦେଖେ ଖାଲି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରବାର ଭିତରେ ଇଏ ଆସିଲା, ସିଏ ଗଲା, ଉଭୟ ମିଶିଲେ, ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା। ହୁଁ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଦେଖେ ରିଜନ। ସେ ଉପର ଥାଉକିଆ ଭାବରେ କାମ କରେ, ଭିତରକୁ ପଶେନି। ପଶେନି, ଜାଣେନି, ତାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ନାହିଁ ପଶିବା। ସିଏ ଯାଇପାରିବନି ସେ ଭିତରକୁ, ତାର ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷମତା ନାହିଁ ରିଜନର। ଖାଲି ବାହ୍ୟ ହଁ। ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେ ବିଚାର କରେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ପରି କଠିନ ବିଧାନ ସବୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟିଂ ଷ୍ଟୋନ ଲସ୍ ଇନେଭିଟେବଲ। She digs into matters hard, concealing soil to unearth the process of all things done. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଯେତେ ସି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ହର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଯାକ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ରିଜନ। ୟାକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝି ହବନି। ଏସବୁ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଯୋଉଠୁ ରିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ରିଜନ ବା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସି ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଛି ସର୍ବନାମ।
हर बोली प्रकाशित कराई सर्वनाम सब हर से रिलेटेड टू रीजन এইটা न धरले ए तत्व बुझी हबनी ए देखंतु प्रश्न पर कठिन विधान सब अपरिहार्य बोली व्याख्या करे किए व्याख्या करे रीजन व्याख्या करे कठिन विधान सब अपरिहार्य कठिन विधान सब अपरिहार्य कठिन विधान कौन संसार रे जो विधान चली बाह्य दृष्टि से विधान सब अपरिहार्य ताकू छाड़ी दे हबनी तार भीतर सब तार जो नियम अच्छी एवं स्टोन लॉज अच्छी से जो 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 विधान सब रही आमर संविधान रे विधान रही आमर से सब जाक आईन कानून रही से आईन कानून जो विधान रही से होती स्टोन लॉज ताकू बदले हेबन से स्टोन लॉज सी अपरिहार्य से स्टोन लॉज को धरिकी संसार को व्याख्या करे रीजन एटा तो कारण भितर नथिला एटा घटिला कहीं घटिला के जानी एमती रीजन ताको विचार कर कहे महाजड़ कठिन संगुप्त मृत्तिका मध्य से खनन कर चले सकल कृतकार्यर प्रक्रिया निरावरण करने सकल कृतकार्यर प्रक्रिया ताको बुझिबा को दी ऑनर द प्रोसेस ऑफ ऑल थिंग्स डन एठी जो सब जिनस घटना गुड़ाक घटे ये कृतकार्य ये सब कार्य सब घटे अर्थात विवर्तन धारा 50 वर्ष तले जो घटना घटू ना जो घटना को घृणा करा जाउथला वर्तमान से घटना का आसिक प्रकाशित होउची ये सब जो जिनस गुड़ाक सब हुए ये सब कृतकार्य जो जिनस हुए आपण देखंतु आमर संस्कृति भितर आमर विचारधारा भितर 50 वर्ष तले जो जो जिनस को निषिद्ध करा जाइथिला वर्तमान संसार रे से जिनस गुड़ाक प्राधान्य लाभ कर 50 वर्ष तले आम जो पढ़ुलु से बेले जो सब संगीत बाहर थिला से सब जिनस को गुप्त रखा हिथिला एबे जो सब जिनस सिनेमा फिनेमा सब देखा जो सब अर्धलग्न से जो सब जिनस प्रकाशित होउची 50 वर्ष तले से बारण करा जाइथिला ये जो घटना गुड़ाक घटुची ये घटना गुड़ाक दी जो प्रोसेस ऑफ थिंग्स डन ये जो प्रोसेस रे ये विवर्तन धारा आगू जाउची यार पश्चात गोटे कारण अच्छी यार पश्चात गोटे कारण अच्छी मुझे कारण भीतर को जाऊनी किंतु कहबी जे मनीष जो प्रकार जिनिस को आतुरतार सहित ग्रहण करे एवं तारी भितर मजी जाए से जिनिस को न छाड़ा पर्यंत ये सत्य पहुंची पारिबनी एवं से जिनिस को छाड़ा नाना व्यवस्था प्रकृति करुची से आगू आगू जाऊँगी जो जिनिस आमको बेसी अट्राक्टिव मन होता जो जिनिस घोड़े होकर 50 वर्ष तले बर्तमान से जिनिस खोला ता भितर ताकू देखिकी आम जमी आश्चर्य नहवा किंबा से मोहित नहवा से जिनसटा को से मोहित नहवा कारण जो वर्तमान जिनिस जोड़ा बारण होता से जिनसटा वर्तमान प्रकाशित हो ये धीरे धीरे ये जिनिस चली गले लोक गले जमती गोटे ऋषि पाखरे गोटाए नारी उल्लग्न होकर कले तार किसी प्रतिक्रिया हेनी कारण से जिनिस से ऊर्ध्व को पलैी संसार जदि भगवान को प्राप्त कर से जिनिस ऊर्ध्व को जीव देखुता देखिक आगू जीव हरे से जिनिस से पार हो पाखु ये गोटे कारण अच्छी से कारण थी हुए आम से कारण भीतर को हठात पशि पारानी बोली आकू कौन एमती है सेमती है नैतिकता गला नष्ट हो गला ध्वंस हो गला किंतु ये सब घटना भीतर देकरी ये सब घटना गुड़ाक कुहरे अलिया भली आम चेतना रे अलिया भली से रही कुहरु जमी अलिया बाहर करा जाए बाहर करके तो सफा करा जाए निर्मल पानी पाई ठीक से भली आम चेतना भितर से जो असंस्कृति रही जो असंस्कृति को आम घोड़े घोड़े चलीचे एवं से असंस्कृति गुड़िक प्रकाशित हो असंस्कृति प्रकाशित एथि होची से सत्यर सामने सूर्यालोक सामने से अस्कृति प्रकाशित हो निश्चिन्न हो
ସଂସାରର ବିଚାରଧାରାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ତାରି ଫଳରେ ତାର ଯେମିତି ମୁନି ଋଷି ଆଗରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କରୁଛି ଏ କୃତକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରାବରଣ କରିବାକୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରାବରଣ କରିବାକୁ। କୃତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ହେଇ ଆସିଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ହେଇ ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ନିରାବରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ ଡନ୍, ତାକୁ ଅନାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ନିରାବରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିରାବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଖୋଳି ଚାଲେ ରିଜନ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି। A loaded huge self-worked machine appears to her eyes, eager and admiring stare, an intricate and meaningless engineering of ordered, fateful and unfailing chance. ଏତେ ଗୁଡିଏ ଇମେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରିଜନ ଉପରେ, ଏତେ ଇମେଜ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ରିଜନ ର ସବୁ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅକଳନ୍ତ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଭାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ରିଜନ ଦେଖିଲା କଣ? ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କଡ ମେସିନ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କଡ ମେସିନଟେ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରୁଛି, ତାର କିଏ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାର ସେ ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରୁଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କିଏ ଚଳେଇବା ଲୋକ ଦେଖାଯାଏନି। ଏ ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କଡ ମେସିନ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଭାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂକର ଯନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଭିତରେ ରିଜନ ପଶି ପାରେନି, ସେ କଣ କହେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କଡ ମେସିନ, ହ୍ୟୁଜ ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କଡ ମେସିନ। ସଂସାର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କଡ ମେସିନ, ଯାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ କି ଜାଣି ହବନି। ଏ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି, ରିଜନ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବନି, ରିଜନ ତାକୁ କହିପାରିବନି କାହିଁକି ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି, କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ଇଏ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ଧାରା, ଇଏ ଯେ କୁହୁଙ୍କୁ ଉଜାଡ଼ିବାର ଧାରା, କୁହ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଳିଆ ଥିଲା, ନିର୍ମଳ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସଫା ନ କଲେ ଭଗବତ ତତ୍ଵ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହବ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହେବେ କେମିତି? ମୃତ୍ୟୁ ଏଥିରୁ ଯିବ କେମିତି? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଏଥିରୁ ଯିବ କେମିତି? ଏ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଳିଆ ସଫା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆସିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଚେତନା ନେଇକିରି ଆସିଛି। ଏ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ସେ ନାନା ଘଟଣାବଳୀ ଦେଇକିରି ଆଗକୁ ବଢେ। ସେଇ ଯୋଉ ବଢିବା ଭିତରେ ତା ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଯାଏ। ତାର କାରଣ ସେଇଟା, ସିଏ ପରାତ୍ପର ପରମଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ କେହି ଅଧିକାଂଶ ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସିଏ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବାରମ୍ବାର ଆସେ। ୟା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ପଥାରୂଢ। ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏଠି, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଆର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣକୁ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ତାର ଚକ୍ଷୁର ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ଥିର ଏକାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ଜଟିଳ ଓ ଅର୍ଥହୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକତାର ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ, ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମହାଦୈବ ଯୋଗ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇମେଜ ଦିଆହେଇଛି। କଣ ଏଇ ଇମେଜ? ତାର ଚକ୍ଷୁର ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିକାଶିତ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି। ରିଜନ କେମିତି ଦେଖେ, ରିଜନର ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୁଏ? ସେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ, ତାର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି।
से परीक्षा केम देखे से उद्वेग प्रकाशित हुए ता भीतर देगी इगर तार इगरनेस अच्छी उद्वेग अच्छी तारी भितर से गवेषणा करुच्ची एडमायरिंग स्टेट प्रसार प्रदर्शन से देखुची गोटे जिन बाहर ताकू से एडमायर करुच्ची ताकू से प्रदर्शन करुच्ची से भलिया दृष्टि रिजन रो अच्छी से भलिया दृष्टि रिजन देखिकी नूतन तथा कथित तथ्य को से बाहर करे एक जटिल और अर्थहीन यांत्रिकतार श्रृंखलाबद्ध भाग्य नीतिर अव्यर्थ ये को भावे कौन एन इंट्रिकेट एंड मीनिंगलेस एनर्जी ऑफ ordered fateful and unfailing chance ordered fateful and unfailing chance चांस टा कौन चांस रो किसी कारण नहीं बोली कहा जाए कौन कहा जाए कारण किसी नहीं तार किसी कारण नहीं ए गोटे घटे आ कौन ये भाग्य नियंत्रण घटना भितर घटे ये भाग्य नियंत्रण घटना भितर गोटे गोटे चांस कारण न थाई घटे चांस गोटे सब कारण श्रृंखलाबद्ध भाग्य नियंत्रित अव्यर्थ महादैव जोग चांस कैपिटल सी है तेणु महादैव जोग दैव जोगरु अव्यर्थ महादैव जोगरु ए घटनाटी घटिला चांस रु ए घटनाटी घटिला एवं श्रृंखलाबद्ध भाग्य नियंत्रित जो घटनाटी घटिला से श्रृंखलाबद्ध भाव भाग्य द्वारा नियंत्रित है ये आगु को जाऊँगी एवं से ए घटनाटी तार पिछा घटिला आपण देखंतु जणे लोक संपत्ति ठूल कर चली ठूल कर चली ठूल कर चली कोटी कोटी टंका रखी चली पड़िशागर आउ जन लोक अच्छे से कोटे हाथ दबनी निर्मल भाव से चली से सब कथा भितर सत्य को खोजुव से चलती पाखु धन से खोजनी ये जो लोकटा गला यार पश्चात भिजिलांस धरिकी जेल पठाए ये जो घटना घटे ये जो घटना कहीं गुड़ा घटे ये गोटे चांस बोले आम कहू से गोटे चांस जो से भिजिलांस आगे पशिला किंतु प्रकृत अव्यर्थ महाजोग अव्यर्थ ये महाजोग तो खाली सिंधु घटे सिंधु नहीं यार भाग्य नियंत्रित होती सी जो जिन गुड़ा सब कर भाग्य जोगुरु एटा सब घटी पड़िशागर जो लोक अच्छी तापा ना भिजिलेंस पशे सब ना ये सब जिन अच्छी इंजीनियस एंड मेटिकुलस एंड माइन्यूट कि गोटे इमेज दिखाई रीजन इज इंजीनियस मेटिकुलस एंड माइन्यूट उद्भावन विचक्षण रीजन एवं तन्न तन्न कर देखिबारे अभ्यस्त आहरी कौन से सूक्ष्माति सूक्ष्म जिनस को देखा व्यस्त रीजन जोटा को देखिक निष्पत्ति पहुंचवा पूर्वर ये गुड़ गुड़ा सब रीजन रे थाए उद्भावन विचक्षणता थाए एवं तन्न तन्न कर देखिबारे अभ्यस्त थाए एवं से अति सूक्ष्म तत्व को विचार को निए एगुड़ा सब रीजन रो गुण गुणग्राम यही गोटे नुआ तथ्य को से बाहर करे सत्य को बाहर करे एवं जो वर्तमान वैज्ञानिक धारा रे जो नूतन नूतन तथ्य सब प्रकाशित होउछि आगुर आम पढ़ी चंद्र आमर मामू एवं से जो कला दाग गुड़ाक रही से गोटे शृगाल से तृष्णा मृग तृष्णा जाकि मरीगला ता चिन्हटा रही रिजन ये रिजन खोला खोलिक कौन कला ना नहीं से गुड़ा सब पहाड़ पर्वत गुड़ार चिन्ह देखा जाए एवं से चंद्र भितर जो आलोक अच्छी सूर्यालोक द्वारा से आलोकित होलोक तीव्रता ना कोमलता अच्छी से आलोकटा प्रतिफलित होगी कोमलता अच्छी एगुड़ा सब रिजन जानिला 100 वर्ष तले 200 वर्ष तले तो एक कथा जना ना या सब भिन्न प्रकार से भाया जो
ଉନ୍ନତ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ନୂତନ ନୂତନ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି, ସେ କଣ ସେ ହଉଛି ନା ସେ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି, ରିଜନ ସବୁ କରୁଛି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାବନ୍ଧ ଭାଗ୍ୟ ନିନ୍ତନ୍ତ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମହାଯୋଗ ତାର ଘଟେ, ଉଦ୍ଭାବନରେ ବିଚକ୍ଷଣ ସିଏ, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗ, ତାର ପାଶବ ଅଚେତନ ଅଭ୍ରାନ୍ତ କୌଶଳ। It's a brute, unconscious, accurate device. It's a brute, brute ମାନେ ପାଶବ, unconscious, accurate device, ଅଭ୍ରାନ୍ତ କୌଶଳ, ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଅଭିଯାତ୍ରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ମାନଚିତ୍ର କରେ। ରିଜନ କଣ କରେ? ପାଶବ ଅଚେତନ ଅଭ୍ରାନ୍ତ କୌଶଳ, ତାର ଯୋଉ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେ କୌଶଳ ବ୍ରୁଟ, ଅନକନସିୟସ, ଏକୁରେଟ ଡିଭାଇସ, unrolls an unerring march, maps a sure road। ରିଜନ କଣ କରେ? ପାଶବ ଅଚେତନ ଅଭ୍ରାନ୍ତ କୌଶଳ, ଏକୁରେଟ ଡିଭାଇସ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଅଭିଯାତ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେ ଉଦାହରଣ ଟା କହେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆସିବ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଡ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଜଡ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ, ତାପରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିକିରି ଶକ୍ତି ଆସିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଯିଏ ହିଁ ଆକୁ ଆଗକୁ କାଢି ନବ, ଏଇଟା ଏବେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇକିରି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଜନ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ବି ରିଜନ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସେ କଣ ଚେତନା ଫେତନା କହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ଆଗରେ ଏହା ଘଟୁଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳିବ, ରିଜନ ଏହା କହିବ। ସେମିତି ତାର ନିର୍ଭୁଲ ଯାତ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ ସେ କରେ ଏବଂ ଉଚିତ ମାର୍ଗର ମାନଚିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରିଜନ କହୁଛି ସିଏ ତ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଦବ, ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକିରି ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି କହିବ, ପ୍ରମାଣ ଦବ ତାର, ଏବଂ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କର ନିର୍ଭୁଲ ଯାତ୍ରା, ନିର୍ଭୁଲ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିବ, ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ସଂସାରର ଘଟଣାବଳୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି, ସିଏ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଅଭିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ કરે, ରିଜନ ଏଇ କାରଣରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି। A million processes solved with purpose none। କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଏକ ନିୟୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରେ। ରିଜନ କେତେ ଜିନିଷ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରେ। ସେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିନଥାଏ, ରିଜନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏକ ମନ ବିନା ଗଢି ଚାଲେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜଗତ। builds a rational world without a mind। ମନ ବିନା ଗଢି ଚାଲେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ, ମନ ନାହିଁ କେଣୁ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜଗତ ତିଆରି କରି ରିଜନ, ମନ ନଥାଇକି। ଏସବୁ ରିଜନ ର ସବୁ କେତେ ଗୁଡିଏ କ୍ରିୟାକଳାପ, ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଇମେଜରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଇଟ୍ ହାଜ no mover, no maker, no idea, ଗଲା ଗୁଡ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ କହି ଆସିଲେ ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସବୁ କହିଦେଲେ। ଭାଇ ଟିକେ 10 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ଦବା, ଆମେ ପୁଣି ଏବେ କେତେଟା ହେଇଛି 13 ହେଲା, 11ଟା 13, 11ଟା 13 ହେଲେ 11ଟା 23ରେ ଆସିବ ଆଉ, 10 ମିନିଟ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ। କଣ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା।
ଏଠି ଯୋଉ ବିଷୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ରିଜନ କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସଂସାର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ଚାଲିଛି ରିଜନ କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ କେହି ଚଳେଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ତାର ସେମିତି ଚାଲୁଛି ଏଇ କଥାଟି ରିଜନର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରିକତାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବ ନିର୍ମିତ ଅବ୍ୟର୍ଥ ମହାଯୋଗ ଇଏ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଭାଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯଦି କେହି ନାହିଁ ଆକୁ ଚଳେଇବାକୁ ଇଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କିଭଳି ହେଇଛି ଏବଂ ଆକୁ ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେମିତି କରିଛି ଏବଂ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅନଫେଲିଂ ଚାନ୍ସ କେମିତି ଘଟେ ସେ ଘଟଣାଟି ପଶ୍ଚାତରେ କୌଣସି ଏକଥା ସବୁ ଜାଣେନି ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଭାବନକ୍ଷମ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ତାର ବାସବ ଅବଚନ ଅଭ୍ରାନ୍ତ କୌଶଳ ଏକ ନିର୍ଭୁଳ ଅଭିଯାତ୍ରାର ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ମାନଚିତ୍ର କରିପାରେ ରିଜନ ତାହା ଯୋଜନା କରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ବିନା କ୍ରିୟା କରେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ନ ଦେଖିକିରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଏକ ନିୟୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସଂସାରରେ ଘଟେ ତାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବିରୋଧାଭାସ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ ଘଟଣାଟା ଯଦି ଆମେ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା ତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଜଣାପଡିବ କାହିଁକି ଘଟିଲା କେଜାଣି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ତିଆରି କରିବା ଅର୍ଥ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଲୋକ ପାଖରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଘଟିଲା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନା କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କଣ କରେ ସିଏ ଏ ମିଲିୟନ ପର୍ପଜେସ୍ ସେଭ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିନା ଏକ ନିୟୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ପ୍ଲେନଟି ଜଳିକିରି ସବୁ ଲୋକ ମରିଗଲେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସେ ଘଟଣା କାହିଁ ଘଟିଲା ତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନିୟତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ଘଟଣାରେ ଏକ ନିୟୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୂଳରେ ସେ କଥାଟା ବାହାରକୁ ରିଜନକୁ ଜଣା ପଡେ ଏବଂ ଏକ ମନ ବିନା ଗଢି ଚାଲେ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜଗତ ଏକ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜଗତ ସେ ଗଢି ଚାଲେ ସେ ଯୋଉ ଜଗତଟାକୁ ରିଜନ ଦେଖେ ଯୋଉ ଜଗତଟାକୁ ତିଆରି କରେ ସିଏ ଏକ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଜଗତ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ସେ କେମିତି ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଭାଗ ନେଇକି ତିଆରି କରେ ସେଟାକୁ ତାର କୌଣସି ହଁ ବିଲ୍ଡ ସେ ରେସନାଲ ୱାର୍ଲଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ମାଇଣ୍ଡ It has no mover, no maker, no ideas. ସଂସାର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ରିଜନ କୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି ଇଟ୍ ହାଜ नो ମୁଭର ତାକୁ କେହି ପରିଚାଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି नो ମେକର ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ नो ଆଇଡିଆ କୌଣସି ତାର କୌଣସି ଭାବ ନାହିଁ ହଉଛି ତ ହଉଛି ଘଟଣାଟି ହଉଛି ତ ହଉଛି ରିଜନ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି
ସେ କିଛି ଜାଣିପାରେନି ୟା ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତାର ବିଶାଳ ସ୍ୱୟଂ କ୍ରିୟା କୌଣସି ହେତୁ ବିନା ଶ୍ରମ କରି ଚାଲେ। ଏ ସଂସାରର ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ये विशाल स्वयं क्रिया स्वयं एक सेल्फ एक्शन टॉयल्स विदाउट ए कॉज संसार रे जो सब घटनावली घटुची से बिना से कौन से कारण न थाई स्वयंकर भाव से घटना सब घटी चले बाहर को कारण थिला भली जना पड़े उद्देश्य थिला भली जना पड़े ना किंतु बहु उद्देश्य से समाधान करे किंतु रीजन ताकू जानी पारे नहीं सेनु रीजन कहूची एक विशाल स्वयंकर हेतु बिना श्रम करी चले एक निर्जीव क्रियाशील महाशक्ति जहाँ अपरिहत भाव चालित होता है ए लाइफ एनर्जी इरेजिस्टिबली ड्रिवेन रीजन अति बेसी रे कौन कहबो ताहा एक निर्जीव लाइफलेस क्रियाशील महाशक्ति ये प्रकृति बोली जाओ कह जाए एक निर्जीव क्रियाशील महाशक्ति जहाँ अपरिहित भाव चालित होता है अपरिहत भाव चालित होता है तार कौन से इरेजिस्टिबली ड्रिवेन से तार चाली चाली थाए चालित होता है ताकू के चले दरकार पड़े Death's head on the body of necessity engenders life and father's consciousness, then wonders why all was and whence it came. देखो तो से केड़े सुंदर भाव रे वर्णना है Death's head on the body of necessity. गोटे घटना भितर जड़े लोकर जो मृत्यु लाभ करे दुर्घटना भी जे मृत्यु लाभ करे तार शरीर उपरे डेथ थाए ऑन देयर बॉडी शरीर उपरे डेथ थाए से डेथ थाए नेसेसिटी आकार रे आवश्यकता आकार रे तार कौन सी कारण थाई से घटनाटी घटे से कारणटा आम जानी पारुना जेहेतु आम रीजन भितर अच्छु ये गोटे जिनसटा बहु प्रकार इमेज केवल जो माने ये बाहरी भीतर रहस्य को जानती से माने जानी पारे घटनाटी कहीं मु तो भाभी मो पिलाटा को पाठ पढ़ाई सी पढ़ी इंजीनियरिंग पढ़ला सब है काली सका चाकरी कर मत पोषी था मोर सब कारबार बुझी था से प्लेन आसला प्लेन रे मरीगला तो कहीं घटना घटला से समस्त मन में प्रश्न उठे आगुरी कहीं मना करानी तो पढ़ा ना सी मर मु तो ताको ठीक भाव में सब परिचालित कर नौली सी कहीं फ्लाइट रे पड़क मरला सी जो मृत्यु मुखर पड़ा केते गुड़े रिजन अच्छी तार बापा माँ जो आशा करथिले से आशा तांकर प्राप्ति होबार नुहे पुओ जो आशा करती तार भी से आशा प्राप्ति होबार नुहे कारण से जो आत्मा से शरीर सब धारण कर आत्मा से घटेबा को चाहिए ना तारी फल से घटना घटेला उद्देश्य किसी बाहर को जना पड़ूनी किंतु असंख्य उद्देश्य द्वारा साध्य है जमती से जो मृत्युर नेसेसिटी आवश्यकता थिबारु से घटनाटी घटिला केतरा लोक आको विश्वास करे से जो लोकटी मरला तार आवश्यकता थिला केतरा लोक आको विश्वास करे आम तो कल्पना करन सी एत शीघ्र मर आवश्यकता थिला कि आवश्यकता थिला आम कि जानू रिजन तो कहीपर आवश्यकता engenders life
एंड फादर्स कन्सियसनेस देखो ये गोटे सत्य प्रकाशित कले ये गोटे सत्य प्रकाशित कले कौन से सत्य जीवन उद्रेक करे एवं चेतना को जन्म दिए अति चमत्कार ए रहस्य से कहते से जो लोकटी मृत्यु मुखर पड़ेगा से जो मृत्यु मुखर पड़ेगा एंजेंडर्स लाइफ जीवन उद्रेक करे एवं चेतना को जन्म निए एवं यही जीवन तार गला पर से आउ गोटे जन्म पाए जो आत्माटी से शरीर धारण कर आसाला ता काम समाधान हो गला जी लक्ष्य नहीं आसाला समाधान हो गला अन्य लक्ष्य गुड़ा को से समाधान कर पारनी बापा माँ को शांति दब रोजगार कर टंका पठेब आराम लक्ष्य ए लक्ष्य से आत्मार नथिला से आत्मार लक्ष्य नहीं से जन्म हो सी मरब एवं से तार चेतना को जन्म दिए से जो एतिके दिन भितर जो चेतना प्राप्त कर चेतना को से प्राप्त कला आमे जो संपर्क गुड़ा सब ठीक करुचे मो पुटा एमती कहीं ता पुटा सेमती कहीं गोटे मार तो 5टा पुओ से 5टा जाक पुओ तो कई हेले समान नुहति कहीं गोटे बापा माँ तो आसती एक कथा को किए कल्पना कर 5टा पुओ आसवे जड़े हम इंजीनियर जड़े हम डाक्तर जड़े हम कृषक एरकिन सब हुए गोटे बाप माँ तो आसवे एक निर्दिष्ट करे अंतरस्थ आत्मा आत्मा निर्दिष्ट करी संसार रे से जन्मटा नहीं थाए केते गुड़िए चेतना जनित जिनस तार भीतर देकर से प्राप्त करे से जीवन काल भितर से चेतना प्राप्त करे अनेक गुड़िए चेतना से प्राप्त करे अनुभूति भितर से चेतना आसे परवर्ती जन्म से आगू जावाई एगुड़ा सब साहाଯ୍य करे ये जिनस रिजन जापर कह आमको ये जिनस रिजन कर से कथाटे प्रभु कहते जे डेथ ऑन हिज हेड ऑफ नेसेसिटी ए नेसेसिटी कौन एन कैपिटल नेसेसिटी कौन से नेसेसिटी ही a life energy irresistibly driven death's head on her body of necessity endagens life and furthers consciousness चेतना को जन्म दिए नूतन चेतना प्राप्त करे चली जाए सी आउ गोटे शरीर धारण करके पुणी चेतना को अग्रगति करे जीवन लक्ष्य होता कर देन वंडर्स व्हाई ऑल वाज एंड व्हेन शी डिकेड रिजन व्यस्तता हो जाए अरे यहाँ कहीं घटला यही तो घटार नाला से पिलाटी तो भल पढ़ुला सी तो भल इंजीनियर थे बाहर थे संसार में बहुत सेवा करता एक्सीडेंट कि सी मरीगला केते आशा करते गोटे पुओ बोली बापा माँ यहाँ कहीं यार पश्चात जो कारण अच्छे से कारण टाक रिजन पहुंची पारे तेणु से कौन वंडर्स व्हाई ऑल कहीं हठात कहीं घटला बोली से आश्चर्य हो जाए एवं कौन ठारू ये जिनस आसला बोली आश्चर्य हो जाए रिजन आवर थॉट्स आर पार्ट्स ऑफ द इमेंस मशीन आवर ponderings but a freak matters law the mystic's lore was a fancy of or a blind our soul or spirit we have now no need reason कौन करे देखो reason कौन करे आमर चिंताराजी होची से विशाल जंत्रर अंश विशेष यूनिवर्स यदि गोटे जंत्र है से जंत्र भितर आमर चिंताधारा से जंत्र भितर भी कार्य करुच्ची आम चिंता अनुसार आवर थॉट्स आर पार्ट्स ऑफ द इमेंस मशीन ए संसार जो विशाल जंत्र तार भितर गोटे
अंश हूँ आमर चिंताराजी देखो ये केटे जटिल कथा कही आम चिंता करके गोटे कार्य करुचु से फ्लाइट रे से जीव अमुक जगार पहुंचो यहाँ है चिंता किंतु से जो चिंतार है विशाल जंतर अंश विशेष जो सृष्टि रूपक विशाल जंत्र अच्छी तार से गोटे अंश आम चिंताटा आम भर जो चिंता आसला से जाऊँगी मुझे किंतु घटनाटी अन्य प्रकार जो घटे कौन से हुए आवर पोंडरिंग्स बट ए फेक ऑफ मैटर्स लॉ आमर गभीर बासन सब पोंडरिंग्स बोले गभीर भाव में बसिकी भावना करवा चिंता करवा भाव सृष्टि करवा महाजड़र विधान अस्वाभाविक घटना महाजड़र विधान अस्वाभाविक घटनाक्रम अस्वाभाविक घटनाक्रम महाजड़र immense machine our ponderings but a fake of matters law विधान रो अस्वाभाविक घटनाक्रम मात्र भावना सब अर्थात संसार रे जो भावना रे मु कार्य करुची मु भावनाटा हूँ संसार विचित्रता भितर गोटे अंश एवं से अंश मत भावना भितर पूरे तार कार्य यूनिवर्स गोटे क्रिया यूनिवर्स भितर चलती ये एक जटिल कथा को से प्रकाशित कर बाटरे अत्यंत जटिल एक घटना जे रिजन द्वारा किसी पारे संसार रे जो सब घटना घटे ता पश्चात जो रहस्य रही से रहस्य को न जानी पारिक आम बाउल होचे एवं मिस्टेक्स लोर वाज ए फैंसी एंड ए ब्लाइंड मिस्टेक को माने श्री रविंद्र कहते मिस्टेक शब्दटा व्यवहार कर जहाँ देखी अनुभव कर नॉट इन ए इंटेलेक्चुअल वे इंटेलेक्चुअल वे रे जो मैंने देखती रहस्य बोली कह दिखती मु जो शब्दटा मिस्टेक देखी केथर मुझे जहाँ को मु देखी अनुभव कर आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड दैट इज फॉर मी मिस्टेक से कौन है मर्मज्ञ जे मर्म को जानीपे मर्म भितर जे पशिपे से घटनार मर्म कौन जानीपे मर्मज्ञ ऐतिह्य गाथ्या लोर माने ऐतिह्य गाथ्या आगुरी जहाँ घटी आस सब ऐतिह्य आमर से ऐतिह्य गाथा जहाँ सब घटी आस ऐतिह्य गाथा है आमर मनर एक ख्याल अर्थात आगुरी जो घटनावली सब घटी तार जो गाथा रही पुराण जो कथा लिखाई नाना प्रकार गप छल जो कथा कहुई तार जो से गाथा रही सी हूँ मनर गोटे ख्याल तार कौन से अर्थ ना एक अंधत्व मात्र एक ब्लाइंड से अंधत्व भितर गोटे सुराक पाई घटनाटी प्राप्त कर देखो पुराण गोटे स्टोरी की निकौन स्टोरी की नि रिजन ताकू केमती देखियो महालक्ष्मी आउ जगन्नाथ स्वामी स्त्री केबे हेले जने स्वामी स्त्री चाहिए ता स्वामी की भिक मागिक बुलेब खाया को मिलनी भोक छटपट हे एवं सी बार द्वारा हे बार धार तिरस्कार पाइबे यू पाइबे एगुड़ा कौन कल्पना कर हम जदि आप स्थिर स्थिर भाव विचार करेंगे लक्ष्मी पुराण जो सब वर्णना है लक्ष्मी भली जड़े उच्चकोटीर व्यक्तित्व नारी व्यक्तित्व तार स्वामी को ये पकाए तार टिके कथा को एक कथा जदि आम सब गभीर भाव देखा जे चिंता से विशाल ऐसे हूँ गभीर भावना सब महाजड़र विधान अस्वाभाविक घटना
ଏସବୁ ମହାଜଡ଼ର ଯୋଉ ବିଧାନ ସବୁ ରହିଛି, ଜଡ଼ ଯୋଉ ବିଧାନ ସବୁ କରିଛି, ତାହାର ସବୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ମାତ୍ର। କିଏ କୋଉଠି ଦେଖିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଭାବନା କଲା, ସେଇ ଭାବନା ତା ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଲେଖିଦେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ। ବହୁ ଲୋକ ବହୁ ଭାବନା ଆଣନ୍ତି, ସେ ବହୁ ଭାବନାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଘଟଣା ଏମିତି ରହିଛି, ପୁରାଣରେ ବି ଅନେକ ଘଟଣା ସେମିତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଘଟଣାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଘଟଣା କିଛି କହିହବନି, ସେ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥା ହିସାବରେ ରହିଛି। ସେଇ ଗାଥା ମନର ଗୋଟେ ଖିଆଲ ଆସିଲା, ସେ ଖିଆଲରେ ସେ ଗାଥାଟେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆତ୍ମା ଆଉ ଅନ୍ତଃସତ୍ତାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଏଥିରେ ଆତ୍ମା ଆସିକିରି କଣ କହିବ? ଆତ୍ମାର ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଡ଼ କହିବ ବା ରିଜନ କହିବ ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ହଉ ଏଇଟା ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କଣ ଅଛି? ଆତ୍ମାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଶେଷ କଥାଟି କହିଦେଲେ, ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଦି admirable reality। ରିଜନ କହିବ ଇଏ ସବୁ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା ଏଗୁଡା ସବୁ ବେକାରିଆ କଥା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ଖିଆଲ ଗୋଟେ ଆଇଲା ସେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଲେଖିଦେଲା ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଖିଆଲ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଦେଲା ବିଷୟରେ, ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମହାଜଡ଼ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ମହାବାସ୍ତବତା। ମହାଜଡ଼ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ମହାବାସ୍ତବତା। ଏଇ କଥା ରିଜନ କହେ, ବିଜ୍ଞାନ କହେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି, ଜଡକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଚାରଧାରା। ଆ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମାନନ୍ତି, ଜଡକୁ ନେଇକରି ସବୁ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନାନା ଭାବରେ ଗବେଷଣାରେ କରିଛନ୍ତି, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4ରେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଯୋଉ ଚେତନା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର କରୁ। ମାନସିକ ଚେତନା ହଉଛି ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା। ଚେତନା ଜଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ବିଚାର କରା ନଯାଏ, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ହବନି, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଇଏ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ଅବୋଧ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ରହସ୍ୟମୟତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଏ ଜାଣି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ହେଲା। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ହେବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଡ ଚେତନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପର କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ ଚେତନାକୁ ମିଶେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରୁ, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ହଉଛି ଆମେ କେବଳ ଜଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା କହୁଛି, ରିଜନ କହୁଛି ଜଡ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ଏକ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଅନଏସ୍କେପେବଲ ମିରାକଲ, ଦି ହାର୍ଡ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ, ସିମ୍ପଲ ଇଟର୍ନାଲ ସୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଡ କଣ କହୁଛି ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ? ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନିଷ୍କୃତି ନାସ୍ତି ଚମତ୍କାର। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା, ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କଣ? ତାକୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପେଟେଣ୍ଟ ତାକୁ କିଏ ନେଇପାରିବନି, ସେଟା କାହାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଥିବ ପେଟେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ନିଷ୍କୃତି ନାସ୍ତି ଅନଏସ୍କେପେବଲ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ନାହିଁ, ଏକ ଚମତ୍କାର। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାର ଏକ ଚମତ୍କାର। ପୁଣି ତାହା ବସ୍ତୁରାଜିର କଠିନ ସତ୍ୟ ଓ ସରଳ, ବସ୍ତୁରାଜିର କଠିନ ସତ୍ୟ ସିଏ, ସରଳ, ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଇଏ ହଉଛି ଜଡ। ବସ୍ତୁରାଜିର କଠିନ ସତ୍ୟ ହେଲା ଜଡ, ସରଳ ସତ୍ୟ ହେଲା ଜଡ, ଶାଶ୍ୱତ ହେଲା ଜଡ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଜଡ। ତେଣୁ ଜଡ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଜଡକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ये हूँ एक निष्कृति नास्ती चमत्कार जड़ ता पर लाइन रे आसंतु ए सुइसाइडियल रस एक्सपेंडिचर भाई टाइम ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେଜ ରହିଲା ओहो ହେଇଗଲା टाइम ହେଇଗଲା ହଉ ଏ ପେଜ ଟା ରହିଲା ଆଉ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନେ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।